दैट इज वन। सेकंड, वो व्यक्ति अंदर भी जो एक व्यक्तित्व के अलग अलग आयाम हैं, जो उसको निधिध्यासन की या फिर मेडिटेशन की प्रोसेस में डिस्टर्ब कर सकते हैं। जो नॉर्मल लाइफस्टाइल में कुछ डिस्टर्बेंस उससे नहीं होता, नॉर्मल लाइफस्टाइल में वो सब चलता है। जैसे हमारा भी ऐसा ही होता है ना कि नॉर्मली अगर हम बॉडी का जो शेप है वो ठीक रहता है, लेकिन अगर जॉगिंग करनी है तो फिर वही शेप या फिर वही बॉडी का टाइप हमें नुकसान या फिर वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ओवरवेट वगैरह जो भी है। तो सेम वे नॉर्मल नेचर एक नॉर्मल व्यवहार में चलता रहेगा, लेकिन निधिध्यासन में या फिर मेडिटेशन की हायर जो स्थिति में जाना है, जिस साधक को जिसका वो गोल बना है, ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, जिसका गोल बना है उसके लिए ये आता है। हम सब को तो अभी एक रोड मैप अच्छे से समझना है कि हम समझ कर रखें कि किस प्रकार से आगे की स्थिति और आगे के पड़ाव कैसे हैं। हम जहां पर खड़े हैं वहां से ही काम करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका जो गोल जिसका इस प्रकार से है कि मुझे स्वरूपस्थ बनना है, स्वरूप में अवस्थित होना है, ईश्वर का स्वरूप का अनुसंधान करना है, वो व्यक्ति विविध से भी लघ्वासी एक्सेट्रा जो भी अलग अलग क्वालिटीज है, और फिर अहंकारम बलम दर्पम रहितम, है ना, वो भी एक सूक्ष्म रूप से जो अहंकार है, सूक्ष्म रूप से प्रकृति के अंदर जो बलम रहता है, एक पावर की हंगर वगैरह, वो सब उसको त्याग करता है। ठीक है, परिग्रहम उसको भी त्याग करेगा, तब जाकर वो जो सुना हुआ है, जो समझा हुआ है, जो चिंतन भी किया हुआ है, उसका अनुसंधान कर पाए। उसका अनुसंधान कर पाएगा, वरना ये प्रकृति हमें इस प्रकार से बहिर्मुख कर दे, वो अवश्य ऐसा ही होता है। ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि हम ये भी करेंगे और वो भी करेंगे, तो ठीक है, वो अलग लेवल है ना। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन वो एरिया पूरा कर्म योग का है, ऐसा समझ। ठीक है, तो यहाँ पर उसका निधिध्यासन का रिजल्ट भगवान बताते हैं, न शोचति न कांक्षति प्रसन्नात्मा और सर्वेषु भूतेषु समः। देखो ये इसको अभी कुछ कोई भी चीज का अभाव नहीं है, कोई भी सेटअप का उसको डिपेंडेंसी तो नहीं है, कोई भी चीज का अभाव भी नहीं है, न शोचती न कांक्षती, कोई शोक करने का भी कुछ प्रयोजन नहीं। और इस प्रकार का साधक महात्मा, ज्ञानी महात्मा कैसे भक्त्या माम अभिजान, भक्ति से मुझे जानता है। कैसी भक्ति है? पराभक्ति, वो भी हमने देखा है। पराभक्ति से वो भगवान को, भगवान के स्वरूप को तत्वतः जानता है, ऐसी बात यहाँ पर भगवान। और हम गुरुदेव की कमेंट्री में भी कहीं पर थे, या कमेंट्री हो गई पूरी? काशी भी हो गया है। श्लोक नंबर 56 में हमें प्रवेश करना है। श्लोक नंबर 56। हाँ, तो लास्ट लास्ट भगवान का उपदेश सार सार रूप में दिया जाता है। तो श्लोक नंबर 56 किसको दिया गया था? हरिओम स्वामी जी, हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। यस, प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम મારો છે ને? स्वामी। हाँ, सारू छे स्वामीजी। आपे जे प्रस्तावना करी ने एमां मारा मनने स्वस्थताथी पोरवुं छुं। तमे जे स्वस्थताथी प्रस्तावना करी एमां मारो बहु भाव थई गयो छे अने हवे हाँ, ते भावपूर्वक 56मा श्लोकमां हूँ मारो प्रयास करूं छुं स्वामीजी।
અમારે માટે એક વિશિષ્ટ વાત છે કે અમે ગીતા શીખીએ છીએ અને ગીતાનું દર્શન પણ અમને થાય છે, કરી શકીએ તો એક વ્યક્તિત્વ થકી અમને એ દર્શન થાય છે કે જેથી અમે અનુસરી શકીએ. કારણ કે શબ્દોની મર્યાદા છે. જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિય ગમ્ય ન થાય ને ત્યાં સુધી શબ્દોની પણ અનુભૂતિ પૂરી નથી થતી. ઇન્દ્રિય ગમ્ય ત્યારે જ થાય કે જ્યારે આપણે એ વ્યવહારમાં જોઈએ. અમે એ વ્યવહારમાં જોઈએ છીએ. સ્વસ્થતા, જ્ઞાન અને વ્યવહાર બંનેનો સમન્વય જોવા મળે છે. એ ખરેખર ઈશ્વરની કૃપા માનું છું અને હવે પ્રયાસ કરું છું. શ્લોક નંબર 56 પેલા ગાયન કરું છું અને પછી કોશિશ કરું છું. સર્વ કર્માણ્યપિ સદા પૂર્વાણો મદ્વ્યપાશ્રય મત પ્રસાદાદવાપ્નોતિ શાશ્વતમ પદમવ્યયમ. પદચ્છેદ સર્વ કર્માણિ અપિ સદા કુર્વાણઃ મદ વ્યપાશ્રય મત પ્રસાદાત આપનોતિ शाश्वतम पदम अव्ययम. पदम अव्ययम साथ में लेना है, ऐसा मैं समझती हूँ. पदम अव्ययम. ठीक है स्वामी जी. पदच्छेद सॉरी पदच्छेद देख लेते हैं. पदच्छेद में किसी को कुछ कहना है? મને એમ કે તમારો ક્લાસ ચાલે છે. અન્વય કરું સમજી? અન્વય स्वामी जी मुझे है मत प्रसादात अवाप्नोति, ये एक अवाप्नोति. हाँ, आपनोति की जगह अवाप्नोति ऐसे बोलती हूँ ना पूजा. हाँ, अवाप्नोति. ओके. फिर से बोलती हूँ. सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मद व्यपाश्रय मद प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम. ओके. અન્વય અમિતજી કુરવાણઃ આવું જોઈએ કે મારી ભૂલ છે? કુર્વાણઃ એ જ આવશે. મદ વ્યપાશ્રયઃ સદા સર્વ કર્માણિ કુર્વાણઃ અપિ મત પ્રસાદાત શાશ્વતમ अव्ययम पदम अवाप्नोति. फिर से हो जाए. मद व्यपाश्रयः सदा सर्व कर्माणि कुर्वाणः अपि मत प्रसादात शाश्वतम अव्ययम पदम अवाप्नोति. ये हो गया अन्वय. अन्वय में किसी को कुछ कहना है? ओके, आगे बढ़ते हैं. यस नीलाबेन. स्वामी जी डेकोरेशन कर सकते हैं अन्वय में. ओके, बोलो. यह
ब्रैकेट में रख सकते हैं साधकः या साधक जो भी है। मद व्यपाश्रयः सर्वकर्माणि सदा सर्वकर्माणि कुर्वन् अपि मत्प्रसादात् सः शाश्वतं हम पदम् अव्ययम् अव्ययम् अवाप्नोति। अवाप्नोति। हाँ बराबर। हाँ, यह और सह लगा सकते, ठीक है। यह और सह लगा सकते में फिर भी अभिप्राय क्या है कि ये सब कंटिन्यूटी में चलता है, इसलिए एक श्लोक के साथ आप यह और सह लगाकर कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब करते हो। आगे से चली आती जो बात है ने वही कंटिन्यूटी में चलती है, जैसे आपने शुरुआत में भी बता दिया है। और आप रोज चैंटिंग के लिए क्या बोलते हो कि श्लोक 50 से 55 तक, तो इसका मीनिंग क्या है कि 50 से एक अलग पॉइंट चल रहा है और 55 तक चलने वाला है। ये कंटिन्यूटी में हम चलते हैं स्वामी जी, ये मेरा अभिप्राय है, ये मेरा अभिप्राय है। वो ठीक है। हाँ आपसे तो दोनों अच्छे हैं। हाँ, तो 49 में बता दिया कि नैष्कर्म सिद्धि संन्यासेन अधिगच्छति, वो पॉइंट बता दिया कि संन्यासेन अधिगच्छति, और त्याग और संन्यास को भी बता दिया। और अभी 50 से जो बात आ रही है वो कंटिन्यूटी में चल रही है। सिद्धि प्राप्नोति यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, अभी मैं ये सुनाता हूँ। जो सिद्धि प्राप्त हुई है कर्मयोग से, ज्ञान के अनुसंधान से, वो सिद्धि के बारे में भगवान बता रहे हैं। और वो साधक के लक्षण भी क्या है वो भी ये 51 से 53 तक बताए हैं। और बाद में और भी स्पष्टता करते हैं और आगे क्या होने वाला है। अभी ये साधक की स्थिति के लिए भी श्लोक नंबर 54, 55 भी बता दिया है। अभी एक स्टेज आया है, वो स्टेज क्या है कि ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम, वो बताने के बाद ये 50 श्लोक शुरू हुआ है। तो पहले भाषांतर करती हूँ। जे पुरुष मारो आश्रित થઈને સદા સમસ્ત કર્મો કરે છે તે મારા પ્રસાદ અનુગ્રહથી શાશ્વત અવ્યય પદને પ્રાપ્ત કરી લે છે। શાશ્વત અવ્યય પદને પ્રાપ્ત કરી લે છે। એની માટેની કન્ડિશન શું બતાવી? મારો આશ્રિત થઈને સદા સમસ્ત કર્મો કરે છે તે સાધક મારા પ્રસાદથી, એટલે અનુગ્રહ તો છે જ, માત્ર પુરુષાર્થ નથી, એની સાથે અનુગ્રહ પણ છે, મારી કૃપા છે। અને એ કૃપા પાત્ર કૃપા કરી શકે એ ઈશ્વર છે, જેને ભગવાન કહીએ છીએ। એ નું આ વચન છે કે મારી કૃપાથી શાશ્વત અવ્યય પદને પ્રાપ્ત કરે છે। તો સ્વામીજી પહેલા શબ્દોથી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું। તો મદ વ્યપાશ્રય સદા સર્વાણી કર્માણી કુર્વણ અપી, મારે આશ્રય થઈને હંમેશા, એટલે કે દરેક કર્મ, કોઈ પણ નાનું મોટું, હંમેશા, કુર્વાણી અપી, બધા કર્મો મારે આશ્રિત થઈને કરે છે છતાં કર્મ છોડવાના નથી, એ વાત તો ભગવાન કહેતા થાકતા જ નથી। જુદા જુદા સંદર્ભમાં આપણને એ વાત કરી છે, એટલે કર્મને દોષ આપ્યો નથી,
સ્વભાવગત કર્મો કરતા રહેવાના છે. આમ છતાં કુર્વાણ અપી, આમ છતાં કેવી રીતે કરવાના છે? મદ વ્યપાશ્રય, મારે આશ્રિત થઈને. વ્યક્તિ આશ્રિત કોની થાય? કોને નમન કરી શકે? કોની સેવા પૂજા કરી શકે? જેની સમર્થતાને જાણે છે, જેના સામર્થ્યને જાણે છે, જેની વ્યાપકતાને જાણે છે. એ જાણે ત્યારે એ એનો આશ્રય લઈએ. તો એ તત્વની વાત તો ભગવાને આપણને બીજા ષટકમમાં કહી છે. 7મા અધ્યાયમાં, 9મા અધ્યાયમાં વિશદ સમજૂતી આપી, વિજ્ઞાન આપ્યું. 10મા અને 11મા અધ્યાયમાં આપણને એની અનુભૂતિ કરાવી દીધી. એ મદ વ્યપાશ્રય, એ ભગવાન, એ ઈશ્વર હજી તત્વ સુધી પહોંચવાને માટેનો પ્રયાસ કરતો આ સાધક એને આશ્રિત થઈને. હવે એને આશ્રિત થવું એટલે પણ શું? માત્ર સ્મરણમાં રાખવાનું નથી. એને આશ્રિત થવું એટલે સૌથી પ્રથમ વાત તો એની શક્તિ અને સામર્થ્યને જાણ્યું હોય તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જગતમાં જે કંઈ વિભૂતિમત તત્વ છે તે તેનું જ અભિપ્રત થયેલું છે, એમાં એનું જ પ્રદર્શન છે. ત્યાંથી શરૂ કરીને મારામાં જે શક્તિ, સામર્થ્ય, મારી કર્મશીલતા જે કંઈ છે તે તેનાથી જ પ્રાપ્ત થયેલું છે. આ રીતે જ્યારે સાધક ધ્યાન કરે છે, મનન કરે છે, ત્યારે એ પોતાની મર્યાદાને જાણે છે. અને પોતાની મર્યાદાને જાણવાથી જ, એની સમક્ષ આશ્રય લેવાથી જ ધીમે ધીમે અહમ ઘસાતો જાય. કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ ઘસાતું જાય, અહમ ઘસાતો જાય. અને જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એ એના આશ્રયે મારે સ્વીકારીને સહજ રીતે જીવવાનું છે. મદ વ્યપાશ્રય, મારે આશ્રય રહીને. તો એક જીવને માટે પરિસ્થિતિઓ પણ છે, સંબંધો પણ છે, આજ પણ છે, કાલ પણ છે, બધું જ છે. અને જે સંસારમાં છે, જીવ તરીકે છે, એને આ બધું જ સામે આવે છે. અને ત્યારે સાધકની નિષ્ઠા શું હોવી જોઈએ? કે એ ઈશ્વર સૂચિત છે, ઈશ્વર અર્પિત છે, અને મારે સહજ સ્વીકાર કરીને મારે શક્તિ, સામર્થ્યનો ત્યાં ઉપયોગ કરવાનો છે. જો કરી શકું તો એ મારે માટે સ્વીકાર ભાવે કર્મ કરવાનું છે. અને દેહ ભાવમાં જ્યારે મુશ્કેલીઓ આવે છે તો ભગવાને કહ્યું છે કે તામ તિતિક્ષસ્વ ભારત, ત્યારે ફરિયાદ કરવાની નથી, ત્યારે પણ એને સહન કરવાનું છે. અને ઈશ્વર કરુણામય છે, એ ભાવ ભૂલવાનો નથી. કૃપા એમની, કારણ કે જન્મથી આજ સુધી જે કાંઈ પ્રાપ્ત થયું છે એ પ્રાપ્તિ એમની કૃપાથી થઈ છે. શક્તિઓ જ ત્યાંથી પ્રાપ્ત થઈ છે. શારીરિક, માનસિક, બૌદ્ધિક એ ઉપકરણો છે, અને શક્તિ એ આત્મા તત્વની છે. એટલે આ એક એવી કક્ષા છે જે આપણે સમજાવી છે કે કર્મયોગ સાથે જ્ઞાન યોગનું યથાવત સંમિશ્રણ થયેલું છે. કર્મયોગની પૂરેપૂરી નિષ્ઠા અને જ્ઞાન યોગનો સમન્વય, ધ્યાનમાં પૂરી પરિપક્વતા, એ સાધક આ અનુભૂતિ કરી શકે છે. મદ વ્યપાશ્રય અને મદ પ્રસાદાત, આ બંને એ અનુભૂતિ કરી શકે છે. સમજી ક્યારેક શબ્દોની મર્યાદા છે. હું સમજુ છું એટલું હું બોલી શકતી નથી. અને સવારના ટાઈમે તો બોલવામાં મને બહુ તકલીફ પડે છે. મને શબ્દો પર્યાપ્ત લાગતા નથી. અને પછી ભગવાન કહે છે
કે સદા કર્મ કુર્વાણ અપી, એટલે કર્મો તો એના ભાગે જે છે તેને કરવાના જ છે. એટલે કર્મને કારણે હું ભક્તિ કરી શકતો નથી કે કર્મને કારણે હું સ્વાધ્યાય કરી શકતો નથી, એ માફ નથી કરતા ભગવાન. કર્મ કરવાના જ છે, પણ કર્મની અંદર તમારે તમારા જ્ઞાનને જોડવાનું છે, તમારા વ્યક્તિત્વને ઘસવાનું છે. અહમ ઘસાય, હું છું, મેં કર્યું છે, મારાથી જ થયું છે, ત્યાંથી ઘસતા ઘસતા ઈશ્વર કૃપાથી થયું છે અને મારા ભાગે ઈશ્વર નિમિત્ત આ કાર્ય આવ્યું છે, ત્યાં સુધી સાધકે પ્રયાસ કરવાનો છે. મારા ભાગે સોંપેલું આ કાર્ય છે અને માટે એ ઈશ્વર પ્રસાદ રૂપે હું સ્વીકારીશ અને મારે જે સામર્થ્ય પણ ઈશ્વર દત્ત છે એનાથી હું પૂરું કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ. તો સદા અપી કર્મ ચાલુ રહેશે તો પણ એ મત પ્રસાદ અવાપનોતી, મારી કૃપાને પ્રાપ્ત થશે. અને કૃપાને પાત્ર થવું એટલે શું? તો એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે શાશ્વતમ અવ્યયમ પદમ અવાપનોતી, શાશ્વત પરમ પદ છે એને પ્રાપ્ત કરશે. તો સાધનાની રીતે પરમ પદની પ્રાપ્તિ શું? પરમ પદની પ્રાપ્તિ એટલે પોતે જ પોતાનું જે સ્વ સ્વરૂપ છે એને જાણવું. અને સ્વ સ્વરૂપને જાણવું એટલે શું? તો કે અજ્ઞાનનું જે આવરણ છે અને એને કારણે મારી જે અહમ વૃત્તિ શરીર, મન અને બુદ્ધિની સાથે તાદાત્મ્ય, જીવભાવ, એમાંથી મુક્ત થવું. એટલે જો આપણે જીવભાવમાંથી મુક્ત થઈએ તો વાત બહુ સ્પષ્ટ છે, જીવ જ શિવ છે. નથી શિવ ત્યાં સુધી, જ્યાં સુધી હું મારી જાતને જીવ તરીકે ઓળખાણ આપું છું. આ શરીર, મન અને બુદ્ધિ એ મારી ઓળખાણ છે, મારી ડિગ્રીઓ મારી ઓળખાણ છે, મારા સંબંધો મારી ઓળખાણ છે, મારું સભ્યપદ મારી ઓળખાણ છે. એને બધાને રદ કરીને ભૂસીને હું એક ઈશ્વરનો અંશ છું ને એના થકી જ મારો જીવન વ્યવહાર ચાલે છે, એવી પૂરેપૂરી નિષ્ઠા, શ્રદ્ધા અને શુદ્ધ અંતકરણ મધ્વપાશ્રય પ્રાપ્ત થાય ત્યારે એ પરાભક્તિ આવે. પરાભક્તિને પણ માત્ર શબ્દોથી સમજવાની નથી. પરાભક્તિ એ ઈશ્વર સાથેનું તાદાત્મ્ય છે અને જેની સાથેનો તાદાત્મ્ય હોય એના ગુણો એના આપણામાં સ્વીકારવાના અને આવવા માટે પ્રયાસ કરવાનો છે. મને જે ગમે છે તેનો થવા માટે હું પ્રયાસ કરું અને એ પ્રયાસમાં હું સફળ થાઉં ત્યાં સુધીની ભગવાન વાત કરે છે. પરાભક્તિ અને શાશ્વત અવ્યય પદ એ બહુ ઊંચી કક્ષાની ભક્તિ છે અને એમાં સાધક હંમેશા ગુણ અનુરાગી થઈને કાર્ય કરે છે. ગુણ અનુરાગી થઈને કાર્ય કરે એટલે જ તરત જ એમનામાં સેવાભાવ આવે, ગુણાગુણેશુ વર્તન તે સમજી શકે, સમગ્ર સૃષ્ટિમાં, વિશ્વમાં ઈશ દર્શન કરી શકે અને સમગ્રની સેવા એ નિષ્કામ ભાવથી કરી શકે. એમાં પણ ઓતપ્રોત ભાવ ઘસાઈ જવાનો, સાથે ખૂબ આનંદના ભાવથી એ સેવા કરી શકે, એવી એક અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય અને ત્યારે જ એ પોતે ઈશ્વરની પણ અનુભૂતિ કરી શકે. એ સર્વવ્યાપક, સર્વ સામર્થ્ય આપનાર ની સાથે હું જોડાયો છું એ રીતે અનુભવી શકે. હરિઓમ સ્વામીજી. યસ નીલાબેન, હરિઓમ. જો નીલાબેનનો અભ્યાસ ભગવદ ગીતામાં સારો એવો છે.
સ્વામીજી આપની કૃપા છે. મેં સૌથી પહેલા જ કહ્યું કે અમે ગીતામાં વાંચતા નથી, ગીતાનું દર્શન કરીએ છીએ. તો જેવી દ્રષ્ટાની દ્રષ્ટિ. ये यथा माम भजन्ति ताम तथा ददामि. હા, 18મો અધ્યાય તો મારે લીલાબેન સાથે ઘણી વખત વાત થઈ છે. એમણે મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ આખો અધ્યાય 18મો અધ્યાય એને સ્ટડી કર્યો છે, રિફર કર્યો છે, નોટ્સ બનાવી છે. યસ, શાસ્ત્ર અભ્યાસમાં લીલાબેનની જે મહેનત કહીએ, લગન કહીએ, એ ઘણી સારી છે. એનું ફળ પણ એમને નેચરલી મળે છે. એમના થકી અન્યને પણ લાભ. આ જ પ્રકારનો અભ્યાસ ચાલુ જ રહે અને એ અભ્યાસના લાભ તો નેચરલી મળશે જ, તો એમને અન્યને પણ એનો લાભ અલગ અલગ રીતે એવી જ શુભેચ્છાઓ ગુરુદેવના. બોલે કે પણ બોલી તમારી રીતે સરસ. અને હવે આ શ્લોકને પણ થોડુંક જોઈએ. એક સરસ રીતે તો એક એની એક આઉટલાઈન આવી ગઈ છે, એનું ડિટેલ આવી ગઈ છે. આ શ્લોક જે છે ને, હવે 56 શ્લોક. હવે તો જ ગીતાના કોઈ પણ શ્લોક અને કોઈ પણ અધ્યાય લો તો એમાં કંઈક ને કંઈક નવીન હોય, એક ગુડ અર્થ હોય, એમાં વિશેષ જાણવા જેવું હોય, ડેફિનેટલી છે. અને જેટલું આપણે જાણીએ એટલે આપણે પછી એનાથી આપણે અભિભૂત થઈએ. નેચર આ પ્રકારે છે. નથી જાણી શકતા તો શ્રદ્ધાથી અભિભૂત થઈએ, એ પ્રકારે. તો આપણે અર્લિયર જેટલા શ્લોક્સ છે ને એમાં શું જોયું છે? શ્લોક નંબર 50 થી 55. એમાં આપણે જોયું છે કે જ્ઞાન યોગ, અને એ પણ જ્ઞાન યોગની હાઈએસ્ટ જે પરિસમાપ્તિ, જે લાસ્ટ લેવલ છે, નિધિધ્યાસન, એની તૈયારી, આંતરબાહ્ય તૈયારી અને એનો પ્રયાસ, એની આઉટલાઈન આપણે જોઈ છે. આઉટલાઈન, આંતરબાહ્ય પ્રયાસમાં શું કરી શકાય છે એની આઉટલાઈન છે, પણ એકચ્યુઅલ પ્રોસેસમાં શું કરે છે એ તો આપણે અગેન અહીંયા ભગવાને બીકોઝ સમરી છેલ્લે નથી કીધું વિશેષ કે આત્માનુસંધાન કરવાનું, વિજાતીય વૃત્તિ પ્રવાહ નિરસન પૂર્વક સજાતીય વૃત્તિ પ્રવાહ રાખવાનો, એ બધી બાબતો અંતર્સ્યુત છે. બરાબર છે, એ બધી બાબતો ઇનહરન્ટ છે. અને પરિણામ સ્વરૂપ જે આ અનંત આત્મા સાથે સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મભૂત થઈ જાય છે વ્યક્તિ, અને એ પ્રકારે એનું જીવત્વ અહંકારનું મેલ્ટિંગ થાય છે. અહંકાર જ આ બધી બાબતોમાં આપણને ટકાવી રાખતો છે. ધેટ ઇઝ વન. હવે પ્રશ્ન એ આવે કે અલગ અલગ પ્રકારના સાધકો હોય છે. ઘણા બધા સાધકોને આ સ્થિતિ અથવા તો આ લેવલ નથી કે વેદાંતનું શ્રવણ મનન પૂરું થઈ ગયું હોય અને નિધિધ્યાસનાત્મક માત્ર એને પ્રક્રિયા કરવાની હોય. ઉલટાનું ત્યાં સુધી કે આ પ્રકારના શબ્દો સાંભળીને એને બહુ હાઈ લાગે કે આ તો બધું બહુ હાઈ 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 ચાલી રહ્યું છે છેલ્લા 5 શ્લોકથી, ને એવું લાગે કે ધેટ ઇઝ ટુ મચ ફોર મી. અને વી કેન ઇમેજિન કે ભગવાને જ્યારે અર્જુનને ઉપદેશ આપતા હતા ત્યારે અર્જુનની બી આવી સ્થિતિ હોય છે કે અર્જુન અત્યારે તો એને પોતાના રિલેટિવ સામે લડવાનું અને એ બધા પ્રોબ્લેમ્સ હતા, બધા એ સોલ્વ કરવાના છે. એની જગ્યાએ આગળ ક્યાં આવી? આ બધું તો સ્વરૂપનું અનુસંધાન ને બધું તારું કઈ અલગ જ લાગે છે, તો હાયર લાગે છે. પેલો શ્રદ્ધા છે, મને બધું બરાબર છે, રોડ મેપ બરાબર છે, ઇટ્સ વેરી હાઈ ફોર મી. એટલે ભગવાન પણ વી કેન ઇમેજિન કે અર્જુનનો ફેસ જોઈને લાગે છે કે હવે મારે થોડીક ચેનલ બદલવી પડે, ને લોઅર એક લેવલમાં આવી. અને યાદ રાખવું કે 2 જ લેવલ છે. ઓકે, કયા કયા 2 લેવલ? પહેલું લેવલ 1 કર્મયોગ,
ક્લિયર થવું જોઈએ. અને લેવલ 2 જ્ઞાન યોગ. આમ સ્પષ્ટતા હોવી જોઈએ. એવું કેમ? એ પહેલા મેં ઘણી વાર કહી ચૂક્યો છું, એ યાદ રાખો. બે જ લેવલ છે. अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है. हाँ, अव्यय पद એટલે શું? હા એવું કહું છું, આખું આવશે, એ પણ કહીશ. તો બે જ લેવલ છે, કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગ. ઓકે, ભગવાન પણ એ જ લેવલની વાત છે. જ્ઞાન યોગેન સાંખ્યાનામ કર્મ યોગેન યોગી, એ પ્રકાર. અને મેં પહેલા બી વાત કરી છે કે ભક્તિ આ બંને યોગમાં અવશ્યમ ભાવી છે. એના વગર કશું ના થાય. એ વગર કશું ના થાય. એટલે ભક્તિ તો ડેફિનેટલી એની સાથે સાથે જ જોડાયેલી છે. જ્યાં સુધી દેહાભિમાન એકદમ સ્ટ્રોંગ છે, અહંકાર, અહમ અને મમના એરિયામાં ઘણું સારું એવું છે, ત્યાં સુધી આ જ્ઞાન યોગમાં પ્રવેશ ના થાય, કારણ કે એ દેહાભિમાનને ઓગાળવું પડે સારી રીતે. તો નેચરલી પાછું આવવું પડે કર્મયોગમાં. તો ભગવાન પણ શું કરે છે કે પાછા થોડી વાર કર્મયોગની વાત કરીએ, ને 50 થી 55 જે શ્લોકમાં જે વાત કરી છે જ્ઞાન યોગની, અને હવે આ જ વાતને ત્યાં પોઝ કરી, જ્ઞાન યોગની વાતને પોઝ કરી, ફરીથી કર્મયોગની વાત. ઓકે, એ પ્રકારે જોઈશું તો થોડુંક સમજવામાં વધારે ઈઝી થશે. અને અહીંયા અગેન વધારે જનરલાઇઝ કરીને વાત કરે છે, વધારે સમરાઇઝ કરીને વાત કરે છે. આખું ચેપ્ટર તો બોલતા જ નથી નેચરલી, ચેપ્ટર 3 જેવું, ચેપ્ટર 4 જેવું. અર્લિયર જે આપણે જોયું છે શ્લોક નંબર 41 થી 49 જેવું, હે ને, જ્યાં વાત કરે છે અલગ અલગ 4 વર્ણની અને એ લોકોની જે ડ્યુટીઝ હોય એ પ્રકારે, એટલે સ્વધર્મ અનુસારી કર્મયોગ, કે જેમાં સ્વધર્મ શું છે મારો, અને એ મુજબ કર્મયોગ કરવો, એ મુજબ જીવન જીવવું કર્મ. આ સ્વધર્મને બીજા શબ્દોમાં કહી શકાય ડ્યુટીઝ. ડ્યુટીઝ, અને મારી ડ્યુટી શું છે, મમ ધર્મ એટલે શું, મારી ડ્યુટી શું છે, અને એ વ્યવસ્થિત રીતે સમજવી જોઈએ. ચેપ્ટર 3 માં બહુ વિશદ રીતે વાત થઈ ગઈ છે કે મારી ડ્યુટી એક તો મારા બીએમઆઈ પ્રત્યે, મારા શરીર પ્રત્યે, મારા મન પ્રત્યે, મારી બુદ્ધિ પ્રત્યે, મારા પોતાના પર્સનાલિટી પ્રત્યે. પછી મારી ડ્યુટી મારા એક નજીકના, જેને હું નજીકના માનું છું, મમ, એના પ્રત્યે, અને મારી ડ્યુટી સોસાયટી. આ 3 અલગ અલગ લેવલ્સ આવે છે. તો ડ્યુટી ઓરિએન્ટેડ લાઈફસ્ટાઈલ, સી એને જ ધર્મ કહે છે, સ્વધર્મ અથવા તો ધર્મ. અને આપણા સનાતન હિન્દુ ધર્મમાં મારો ધર્મ શું છે અથવા તો મારી ડ્યુટી શું છે એની પર એમ્ફેસિસ કરવામાં આવ્યું છે. એક, ઠીક છે, જો એને ખબર નથી, આ બધી જાગૃતિ નથી, જેને જે વ્યક્તિને થતો, સોસાયટીને, જે સમાજને, હે ને, એ ફસાઈ જશે સામા, મારા અધિકાર, મારો હક શું છે, મારો હક શું છે, ધીસ ઇઝ માય રાઇટ, ધીસ ઇઝ માય હ્યુમન રાઇટ, ને પછી મેલ રાઇટ ને ફિમેલ રાઇટ ને એમ્પ્લોય રાઇટ ને એમ્પ્લોયર, બધું જાત જાતનું નીકળશે. એ જ્યાં જ્યાં નીકળેલું હોય ને એને કારણે જે પણ ક્લેશ થયા હોય, ત્યાં સ્પષ્ટ વસ્તુ છે કે વ્યક્તિ પોતાની ડ્યુટી ઓરિએન્ટેડ નથી, અને આપણો ધર્મ ડ્યુટી ઓરિએન્ટેશન શીખવાડે છે. ધેટ ઇઝ કર્મયોગ. ધેટ ઇઝ કર્મયોગ. અને બહુ જ સુંદર પ્રકારે વાત છે, હકીકત છે કે વ્યક્તિ કે ગ્રુપ પોતપોતાની ડ્યુટી કરે તો અન્યના રાઇટ્સ પણ સચવાઈ જતા હોય. હું મારી ડ્યુટી કરું તો મારી આજુબાજુના લોકોના જે રાઇટ્સ હોય અથવા તો હક, એ સચવાઈ જ જાય. ફોકસ ઓન ડ્યુટી, નોટ ઓન ધ રાઇટ્સ. આ આપણે સંસ્કૃતિનો બેઝ છે, એ યાદ રાખો. ધેટ ઇઝ વન. સેકન્ડ વાત કરું છું કે ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ ડ્યુટી ઓરિએન્ટેડ છે,
હવે રાઈટ ઓરિએન્ટેડ તો નથી જ, કારણ કે એ અહંકાર એક યા બીજી રીતે પોસ્ટ હોય છે, એટલીસ્ટ ધર્મ તો નથી. ચાલે એમ રાખીએ શોર્ટ. ડ્યુટી ઓરિએન્ટેડ છે, પોતાની ડ્યુટી વ્યવસ્થિત રીતે કરે છે, લાગે છે જેટલું જેટલું કરવું જોઈએ બધું. પણ સાથે સાથે એ ડ્યુટીની જે માનસિકતા છે એની સાથે સાથે એક બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ એલિમેન્ટ એડ થવું જરૂરી છે. ઇટ ઇઝ અ મસ્ટ ફોર કમ્પ્લીટ કર્મયોગ. એ કયું છે? હા, બરાબર છે. પરફેક્ટ. ઈશ્વર ભક્તિ. ઘણા બધા ડ્યુટી ઓરિએન્ટેડ લોકો હોય છે, હે ને? સોસાયટીમાં, જોબમાં, ઇવન ઘરમાં કે મારી ડ્યુટી છે 4-5 લોકો જેટલા આપણે સાચવવાના, દરેકનું પોતપોતાનું ઓરિએન્ટેશન જે પણ, તો એમાં નિષ્ઠ થઈ ગયા એવા છે, ઓછા પણ છે, અથવા તો જેટલા પણ છે. પણ તે વ્યક્તિ પણ એની અંદર પણ ઈશ્વર ભક્તિ હોવી જોઈએ. એ હાયર સ્કેલ છે, જે તે એક રાઈટ ઓરિએન્ટેશન, મારા હકનું ઓરિએન્ટેશન એમાં જ કર્યો. એનાથી હાયર શું છે કે મારી ડ્યુટીઝનું ઓરિએન્ટેશન, અને એ મારી ડ્યુટીઝનો એરિયા સમજે બી ખરો, એમ વધારે ને વધારે જાણવા માટે ઈચ્છું. એવું નહીં કે મને જેટલી ખબર પડે એટલે કર્યું અને ધેટ્સ ઓલ, આંખો બંધ બાર. તો સેકન્ડ, એનાથી પણ હાયર છે ભક્તિ. ઈશ્વરમાં ભક્તિ હોય અને પ્લસ ડ્યુટી ઓરિએન્ટેશન, પ્લસ ડ્યુટી બાઉન્ડ હોય, સ્વધર્મ બાઉન્ડ હોય. ડ્યુટી એટલે કે મમ ડ્યુટી, સ્વધર્મ. તો એ ઈશ્વરમાં ભક્તિ વગર કર્મયોગ. ઓકે, કર્મયોગ વગર વ્યક્તિ ડિટેચ્ડ ન થઈ શકે. એ ક્યાંક ને ક્યાંક કનેક્ટેડ, એટેચ્ડ એ થાય. અનાસક્ત વ્યક્તિ ના થઈ શકે કર્મયોગ વગર. એને એક સ્વામીજી બહુ સરસ કહે છે કે there is no secular કર્મ. there is no secular કર્મયોગ. કર્મયોગ is ભક્તિથી ભરપૂર. આવી ગઈ ભક્તિ, ક્લિયર રાખજો. there is no secular કર્મ. અને એ રીતે એક વન એંગલ થી કર્મયોગીનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે હનુમાનજી. વન ઓફ ધ બેસ્ટ. ત્યાં ઘણા આપણે લઈ શકીએ. તો હનુમાનજીની અંદર રામ ભક્તિ ઠસી ઠાંસીને, એમાં ઈષ્ટ દેવતા ભગવાન રામની ભક્તિ ઠાંસી ઠાંસી, અને આ બાજુ રામ કાજ કરી બેકો આતુર, એવું એમનું વ્યક્ત. ઠીક છે. તો પોઈન્ટ એ છે કે આ કર્મયોગ નો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ એલિમેન્ટ છે ભક્તિ. એને અહીંયા ફોકસ કરે છે. અર્લિયર શ્લોક્સમાં આપણે જોયેલું 41 થી 49 કે જેમાં સ્વધર્મને ફોકસ કર્યું. કર્મયોગનો કયો એસ્પેક્ટ? સ્વધર્મ. જો ત્યાં ભક્તિની બહુ વાત નથી કરી, બરાબર છે. ત્યાં સ્વધર્મની વાત કરી છે કે મારું પ્રકૃતિ, મારું કોન્સ્ટિટ્યુશન ક્ષત્રિય પ્રકારનું છે, બરાબર, જન્મથી નહીં. મારું કોન્સ્ટિટ્યુશન વૈશ્ય પ્રકારનું છે, તો પછી મારી ડ્યુટી કઈ કઈ પ્રકારની હોય એ મારે જોવાનું છે. એ આપણે વ્યવસ્થિત વાત થઈ ગઈ છે, એમાં હું ફરીથી જતો નથી. અહીંયા વાત કરે છે ઈશ્વર, અને આ શ્લોક નંબર 56 થી 62 સુધી જશે. ઓકે, એમાં વાત કરશે ભગવાનને ભક્તિને હાઇલાઇટ કરી, ભક્તિને એમ્ફેસાઇઝ કરી, અને કેવી રીતે જીવવું જોઈએ, કેવી રીતે કર્મ કરવા જોઈએ, એ અહીંયા વાત કે એ કેવી રીતે થતું હોય છે. થોડીક એની વાત કરું. સામાન્ય વ્યક્તિઓમાં, સાધકોમાં, અને પછી આ શ્લોકમાં એન્ટર થઈશ. જનરલી
કારણ કે આપણે બધા પ્રત્યક્ષદર્શી છીએ, પ્રત્યક્ષને જ માનતા. મને જેટલું દેખાયું સમજાયું એટલું સાચું બને. તો આપણે જે પણ આપણા કાર્ય કરવાના હોય, મીન્સ કે આપણે જે પણ ઉપલબ્ધિ કરવાની, અચીવમેન્ટ્સ કરવાની હોય, એમાં પ્રયાસ કરતા હોઈએ છીએ. અને એ પ્રયાસમાં ક્યાંક સક્સેસ મળતો હોય છે, ઘણા બધા ફેલિયર્સ મળતા હોય છે, અથવા તો રિવર્સ, ઘણા બધા સક્સેસ ને ક્યાંક ફેલિયર, જે પણ. અને એમાં ઘણા બધા અલગ અલગ લોકોનો સહયોગ પણ હોય છે ડાયરેક્ટલી. ક્યારેક ક્યારેક વ્યક્તિને એ પ્રકારે અનુભવ થતો જ હોય, દરેકે દરેક વ્યક્તિને, કે આ જે અચીવમેન્ટ મને મળી, એ અચીવમેન્ટ કરવા માટેનો પુરુષાર્થ જે છે એ મેં પૂરેપૂરો કર્યો જ નહોતો, અથવા તો આ તો ન્યુટ્રલી જોઉં તો આ જે મને સક્સેસ નો હું હકદાર નથી, આ પર્ટિક્યુલર ગેઇન નો, અને અચાનક મળી ગયું એવું લાગે છે. અચાનક ક્યાંકથી કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા સહાય આવી ગઈ છે, એ વ્યક્તિને મેં કશું કઈ એવું કઈ વિશેષ નથી કર્યું, મીન્સ કશીક અજ્ઞાત સહાય મને મળી છે. અજ્ઞાત સહાય મળી છે, ક્યાં તો જ્ઞાત વ્યક્તિ દ્વારા અજ્ઞાત રીતે સહાય મળી છે, બંને. જ્યારે વ્યક્તિને આ લાગે છે ત્યારે એ વ્યક્તિ વિચારે છે કે કોઈ એક શક્તિ છે કે જે મને ફેવર કરે છે, મને હેલ્પ. આ સેક્યુલર વ્યક્તિની વાત છે, એ આમ જોશે, બરાબર? એ આમ કોઈક શક્તિ છે કે મને હેલ્પ કરે છે, ફેવર કરે છે. તો એ શક્તિનું પણ યોગદાન છે, જે તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સનું યોગદાન હોય, કોઈ બીજા કોઈ વ્યક્તિનું, ફ્રેન્ડ્સનું, એ રીતે શક્તિનું પણ યોગદાન છે. અને એને એક નામ આપી દીધું, ભગવાન છે, ઈશ્વર છે, જેની અંદર જન્મજાત આસ્તિકીય બુદ્ધિ છે, એ પછી તરત વિચાર સ્વીકારશે કે હા, ઈશ્વરની શક્તિ છે. ઓવર ધ યર્સ ઓર ઓવર ધ ટાઈમ્સ એને લાગે છે કે આ શક્તિ એટલી બધી શક્તિવાન છે કે એની ઉપસ્થિતિ મારી નજીક તો હોવી જરૂરી છે, મારા જીવનમાં હોવી જરૂરી છે. તો ધીરે ધીરે કરીને એ જે શક્તિ છે, અથવા તો એ ઈશ્વર છે, વ્યક્તિના જીવનમાં લીસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ થી મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેજમાં આગળ વધે, એવું થાય. એવું થાય એને જ કહેવાય ભક્તિ વધે. ઇમ્પોર્ટન્સ, આપણે કોને ઇમ્પોર્ટન્સ આપીએ છીએ એની આપણે ભક્તિ કરીએ. બધું ખુલશે અલગ અલગ વસ્તુઓ, કોઈ નામની ભક્તિ કરે, કોઈ પૈસાની ભક્તિ કરે, થાય ને. હવે એમાં નથી જતો. જેને ઇમ્પોર્ટન્સ આપીએ છીએ એની ભક્તિ કરીએ, યાદ રાખવું. કારણ કે એમાં આપણે જોઈએ છે કે એ મારું કામ કરશે, એનાથી મારું કામ થશે. તો પોઈન્ટ એ છે કે ભગવાનને ક્યાંક ખૂણામાંથી, પેલા તો ઘરના કોઈ ખૂણામાં આવે, અને ખૂણામાંથી ભગવાન ઘરના મધ્યમાં આવે. કયું ઘર? આપણા હૃદયના ઘરમાં. That is એ ભક્તિયુક્ત કર્મ, ભક્તિયુક્ત ધર્મ અથવા સ્વધર્મ કરવામાં આવે ત્યારે કર્મયોગ કહેવાશે. કર્મયોગના બધા જ અંગ પુષ્ટ થયા કહેવાશે. અને એના પરિણામે જ આપણને અનાસક્તિ રૂપી આપણા હૃદયમાં પુષ્ટ થઈ. અને અનાસક્તિથી જ વ્યક્તિને જીવન જીવતા જ કોઈ પણ પ્રકારના દુઃખ અને ભયથી રહિત સુખ, સુખી તો બધા છે જ, પણ એમ નહીં, કોઈ પણ પ્રકારના દુઃખ ભય રહિત સુખ જીવન જીવતા જ, જીવત્વની અવસ્થામાં જ ઇટ ઇઝ પોસિબલ. ઓકે, તો આ ઈશ્વર ભક્તિ. અને પછી ઈશ્વર ભક્તિ બે પ્રકારે આવે છે, એ જ વ્યક્તિ, એ જે ભક્ત છે, બે પ્રકારે જોશે કે ભગવાનના પ્રસાદથી જ મને જે મળ્યું છે એ છે ભગવાનનો પ્રસાદ છે, અને ભગવાન કરાવે છે હું કરું છું, જો એનો ભાવ આવો હોય, એ સ્વધર્મ જ હોય, બરાબર છે. એક એંગલથી સ્વધર્મ, હું આ મને આ મારી માટે યોગ્ય છે કરવું જોઈએ. જેમ જેમ ભગવાન
ના કેન્દ્ર બિંદુ એના જીવનમાં આવે છે, ભગવાનનું કાર્ય છે. એટલા માટે રામ કાજ કરી બેકો. શાનાથી ભગવાન ખુશ થશે? મારી ખુશી નહીં, આ ભક્તિ છે. પૈસાની ભક્તિ, શાનાથી પૈસા વધારે મળે એ જોતા હોય છે. કેન્દ્રમાં શું હોય? શાનાથી યેન કેન, યેન કેન પ્રકારે ઈશ્વરમાં જે ભક્તિ હોય તો યેન કેન પ્રકારે ભગવાન કે ખુશ થશે. ઠીક છે. તો આ ભક્તિ અથવા તો કર્મયોગ. તો એટલે જ હું કહેતો હોઉં છું કે હનુમાનજીને ભક્ત કહીશું કે કર્મયોગી કહીશું? અલગ પાડી શકીશું? નહીં પાડી શકાય, અલગ નહીં પાડી શકાય. કે એ બંને જરૂરી છે, સાથે સાથે જ જવા. એવું છે. ભક્તિ વગર કર્મયોગ ના થઈ શકે અને કર્મયોગ વગર ભક્તિ પાંગળી છે. હું એમ કહું કે મને તમારામાં ભક્તિ છે ને, પણ તમે કહો એમાં મને કઈ લેવા દેવા નહીં, બસ ભક્તિ છે, મજા આવે, એવું નહીં. રામ કાજ કરી બેકો, કરી બેકો. ભક્તિમય કર્મ, બસ એ જ કરવાનું, એને જ કર્મયોગ કહે છે. ભક્તિમય કર્મ અથવા કર્મમય ભક્તિ, ધેટ ઇઝ કર્મયોગ. એટલે એ પ્રોપરલી થાય, ધેટ ઇઝ નેસેસરી. તો આ કર્મયોગ જેમાં ઈશ્વર અર્પણ ભાવના આવી, ઈશ્વર પ્રસાદ બુદ્ધિ થાય, એ બધું પછી એની અંદર ગોઠવાય જે એની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અને એની ભાવના રાઈટ હોય તો. એટલા માટે જ ગુરુદેવનું સ્ટેટમેન્ટ કે નોલેજ એન્ડ ડિવોશન, જ્ઞાન અને ભક્તિ પક્ષીની બે પાંખ છે, તો જ પક્ષી ઉડી શકે. ઇવન કર્મના એરિયામાં પણ કર્મનું જ્ઞાન જરૂરી છે. સ્વધર્મ મારો શું છે એ બી જાણવો જરૂરી છે. જ્ઞાન નેચરલી જરૂરી છે અને ભક્તિ વગર કશું. ઠીક છે. તો આ ઈશ્વર અનુગ્રહ, ભક્તિની બીજી શું રીત કહીશું આપણે કે ઈશ્વરનો અનુગ્રહ મારા જીવનમાં છે, એ આપણે જોયું. અને ઈશ્વરનો અનુગ્રહ થી જ થાય છે ધીરે ધીરે કરતા, એમ મને લાગે છે કે મારાથી પણ વધારે સારા પ્રયાસ કરતા હોય અથવા ઇક્વલ પ્રયાસ એ લોકોને વધે તો મારું થયું એક્સેટ્રા, જે બી આપણે કમ્પેરિઝન બુદ્ધિની રીત છે કરતા હોઈએ. પોઈન્ટ શું છે? ઈશ્વરનો અનુગ્રહ મારા જીવનમાં છે. અને હવે એ કેન્દ્ર સ્થાને જેમ જેમ આવે, કેન્દ્રની નજીક જેમ જેમ આવે તેમ તેમ ભક્તિ વધી કહેવાય. બીજું શું થાય છે ને, રામકાજ ગરીબી કો આતુરમાં બીજું કયું ફેક્ટર છે? જેમ જેમ અનુગ્રહ વધે છે તેમ તેમ એ ઈશ્વરમાં શરણાગતિ વધે છે. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તેમ તેમ શરણાગત, અનુગ્રહ બુદ્ધિ થાય, શરણાગતિ. એ શરણાગતિ જેમ જેમ આવે છે તેમ તેમ ભક્તિ પાકટ થઈ એવું છે. અને એ શરણાગતિ ની રીત એવી છે કે એમાં પછી બુદ્ધિના જે ડાઉટ્સ હોય ને એ મેલ્ટ થઈ ગયા, પીગળી ગયા. શરણાગતિ તો છે પણ એમ એટલે જેટલા લેવલની શરણાગતિ હોય એટલા લેવલે બુદ્ધિના ડાઉટ્સ મેલ્ટ થઈ ગયા, આપણે એમ કર્મયોગી થોડુંક કચાશ હોય, અહંકારમાં જાડો પાત્રો બધી જાત જાતની અંદર હોય, તો આ વસ્તુ છે. શરણાગતિ ઇઝ ઇક્વલ ટુ melted doubts, melted ego, convinced બુદ્ધિ. બરાબર છે. આ બધું જ એક સાથે જ. તો આ આખી પ્રોસેસ હવે ભક્તિના એંગલથી બતાવે છે, ભક્તિના એંગલથી કર્મયોગની પ્રોસેસ બતાવે છે. આગળના શ્લોકમાં પણ આપણે જોઈશું કે ભગવાન કહે છે કે
કે કર્મ વ્યવસ્થિત કરો, જો પ્રોબ્લેમ થી તમે અહંકારથી અમે કર્મ છોડશો તો આમ વગેરે સમજાવે છે. તો ઈશ્વરનો અનુગ્રહ, ઈશ્વરની શરણાગતિ, એ જ ઈશ્વરની, અને એ ઇન્ટિગ્રલ છે કર્મયોગમાં. એને અલગ કરવો અશક્ય છે. એના ભક્તિ નીકળી જાય તો નેચરલી એ કર્મ થઈ જશે કે જે મટીરિયલ કર્મ કહેવાશે, કોઈ પણ કર્મ. અને એક બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કહી દઉં અસાધકો માટે. પેલું બધા માટે છે, સાધકો માટે પણ છે, સાધકોને વધારે એપ્લાય થાય. એ વ્યક્તિ સેવા કરે છે, સાધક જ સેવા કરશે, બાકી બધા તો પોતાની માટે કરશે ને. વ્યક્તિ સેવા કરે છે, એને અંદર એક પ્રકારે ક્લેરિટી પણ છે કે આઈ વોન્ટ ટુ સર્વ, સેવા કરવી છે, સોસાયટીમાં સમાજમાં સેવા કરવી, કોઈને લાભ મળે. એ સેવામાં પણ વ્યક્તિ થોડા સમય પછી કોમ્પ્લેસન્ટ થઈ શકે છે. કોમ્પ્લેસન્ટ એટલો અર્થ શું કહેવાય કે બસ આટલું બરાબર છે, ઇનફ, ઇનફ. તો સમજવું, જે તે વ્યક્તિએ સમજવું. હા, પોતાની શક્તિ અનુકૂળતા બધું આવતું હોય છે, એનો રોલ પ્લે અલગ છે. પણ જે તત્પરતાના એરિયાની વાત કરું છું, તત્પરતાના એરિયામાં કોમ્પ્લેક્સમાં આટલું, જો એવું થાય છે તો સમજવું કે અંદર, એટલે કે આપણા અંતરમાં કર્મયોગ માટે અથવા તો ભક્તિ માટેનું જે ઇન્સ્પિરેશન છે, જ્યોત જળ ચાલતી રહેતી હોય ને, એ નથી, એ બુઝાઈ રહી છે. વધારે એનો ઇન્સ્પિરેશનનો, ભક્તિનો, કર્મયોગની સ્પિરિટ એનો જે વ્યાપ વધી નથી રહ્યો, ઘટી રહ્યો છે. ઇન્ડિકેશન થી ડોક્ટર્સ નક્કી કરે ને કે આ રોગ છે, આ સમજવા. સેવામાં કોમ્પ્લેસન્ટ થાય, કોમ્પ્લેસન્ટ એટલે કે આટલું બહુ થઈ ગયું, વધારે ના આવવાનું, બહુ થઈ ગયું, નથી વધારે નહીં, વધે. તો એ સ્પિરિટ, ઇન્સ્પિરેશન અને ભક્તિ એ ઘટી રહી છે. કેમ છે? અને જેવું જેવું એમ થાય છે તેવું તેવું વ્યક્તિનું જીવન બોર્ડમ વાળું થશે. ચાલે, રૂટીન લાઈફ પણ બોરિંગ થાય વગેરે, ઘર્ષણો વધે વગેરે. આ સાધકોને ખાસ સાવધાની. ઓકે, તો પોઈન્ટ શું છે? ભક્તિ, શરણાગતિ એ બધે દિશામાં પ્રયાસ કરવાનો. કર્મયોગની સ્પિરિટ મેન્ટેન રહે બધે દિશામાં સ્વ પ્રયાસ હોવો જોઈએ. એ એટીટ્યુડ રાઈટ છે કે કેમ, અથવા તો ક્લોઝર ટુ પરફેક્ટ છે કે કેમ, એ જોવાની જવાબદારી સ્વયંની છે. આ સાધકો સેવાર્થીઓ છે, એ વ્યક્તિગત જોવાનું છે, ચેક કરવાનું છે. કોઈની હેલ્પ પણ લેવાય અલગ અલગ, ખાસ કરીને શાસ્ત્રની, ગીતાજીની હેલ્પ. તો આઈ ગેસ આટલું એક મેં બેકગ્રાઉન્ડ ભક્તિનું વાત. ઓકે, અને અહીંયા વાત કરે છે સર્વ કર્મણી અપી કુર્વાણા. એ વ્યક્તિ એક્ટિવ છે, સોસાયટી મધ્યે એક્ટિવ છે, બધા જ પ્રકારના કર્મ કરે છે, લૌકિક, વૈદિક, ધાર્મિક, ગૃહસ્થ છે, એમ જ રાખે, બધા જ પ્રકારના એ કર્મ કરે છે. સર્વ કર્મ નહીં, સર્વ પ્રકારની જેટલી પણ વ્યક્તિગત ડ્યુટીઝ આવે છે, નિત્ય નૈમિતિક કર્મ બધા જ કરે છે. ધાર્મિક કર્મ પણ પૂજા, હવન, કશું કંઈક પ્રોગ્રામનું આયોજન, બધું જ કરે છે. પણ સાથે સાથે શું છે કે ઈશ્વર અર્પણ ભાવનયા. હવે એ અવેરનેસ અથવા તો એ જાગૃતિ વ્યક્તિએ સાથે સાથે કેળવવાની છે.
એવું નથી કે આપણે આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ એટલે આવી ગયું બધું. એ મોડ એ પ્રકારનો છે તેનો લાભ ચોક્કસ મળતો હોય છે, પણ એ વધવું જોઈએ, ઘટવું ના જોઈએ, મેન્ટેન તો મિનિમમ રહેવું જોઈએ, એ બધું જોવાની જવાબદારી આપણી. ધેટ્સ વાય નિરંતર સ્વાધ્યાયની જરૂર છે. જે સ્વાધ્યાય વિહીના છે એટલે ત્યાં જોજો શું થાય છે. તો સર્વ કરવાણી અપી કુર્વાણ, બધા જ કામ કરે છે, બરાબર છે, પણ કેવી રીતે? મત વ્યપાશ્રય, મત વ્યપાશ્રય, મારી શરણમાં રહીને કરે. ઠીક છે. હા, તો ભગવાન અહીંયા આ વાતો એકદમ સ્પષ્ટ કરે છે કે મારી એટલે કે ભગવાન પરમાત્માની શરણમાં રહીને એ અલગ અલગ જેટલા પણ ડ્યુટીઝ, જેટલા પણ કામ કરે છે, તો એ મારી અંડરમાં રહે છે, મારા વ્યાપમાં રહે છે, મારી ભક્તિમાં રહે છે. ધેટ ઇઝ નેસેસરી. જોયું, ભક્તિનો એસ્પેક્ટ અહીંયા હાઇલાઇટ કર્યો છે. અને ભક્તિ અને કર્મયોગથી આપણે અલગ નથી કરતા, નથી કરી શકતા. તો બધા જ કર્મ કરે છે વ્યક્તિ, પોતાને જે પણ આવે છે, તો એના પરિણામ સ્વરૂપે શું થશે? મત પ્રસાદા, એટલે કે મારી જે ભક્તિ જે છે એના દ્વારા જ, મારા દ્વારા જ જે અલગ અલગ જે શરણાગતિ અને ભાવયુક્ત જે કર્મ કર્યા છે એના પરિણામ સ્વરૂપ હું શું આપીશ એને? પરમ પદમ, આપનોતિ પદમ. ઓકે, મીન્સ જે કોરમાં આપણે કર્મ દ્વારા જે જોઈએ છે ને, અને જે કર્મ નથી આપી શકતું, જે કર્મનું ફળ નથી આપી શકતું, એ ભગવાન આપશે. એ ભગવાન આપશે. ભગવાન કહે છે તો હું એને પરમ પદ આપીશ. પરમ પદ એટલે કે મુક્તિ, મોક્ષ, એબ્સોલ્યુટ ફ્રીડમ, અનંત સુખ, એને જે પ્રકારે આપણને એ અપીલ થતું તે હું આપીશ. અને એ કયા પ્રકારનું પદ છે? શાશ્વતમ અવ્યયમ. કયા પ્રકારનો સ્ટેટ છે? તો અવ્યય અને શાશ્વત સ્ટેટ છે. એટલે કે આપણી પાસે લઈ દઈને કર્મ છે, એક્શન્સ. એ એક્શન્સ દ્વારા આપણે કશું ગેઇન કરતા હોઈએ છીએ, અને એ જે ગેઇન કર્યું છે, આપણે જે મેળવ્યું છે સુખનું સ્ટેટ, એને મેન્ટેન કરવા માટે પછી આપણે એક્શન કરતા લઈ દઈને આપણી પાસે છે. અને એ જે આપણને રિઝલ્ટ મળે છે એ હંમેશા આપણા મનને કદી સંતોષ નથી આપતો. હંમેશા મોર 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 જોઈએ, પણ અમુક હદથી વધારે મોર જેવું આવતું નથી, એટલે આપણે સેટલ થવું પડતું હોય. તો એ કર્મથી જે નથી મળતું તેવું અનંત સુખનું પદ અથવા તો અનંત સુખની સ્થિતિ ભગવાન આપણને. એટલે અહીંયા અવ્યય અને અનંત બંને સમાનાર્થી ક્યાં? હા, સમાનાર્થી કઈ રીતે કહેવાય? એક છે અવ્યય, કે જેનો વ્યય થતો નથી, બરાબર છે. કર્મની ઇફેક્ટ હંમેશા ડાઉન થઈ જાય. ઓકે, કોઈ પણ ઇફેક્ટ હશે, આપણને લાગે થોડો સમય આપણે એન્જોય કરશે, પછી આપણે ઠીક છે, રૂટીન, પછી એ રૂટીન થઈ ગયું, તો એ વ્યય થયો, સુખનો વ્યય. બીજું, કાળમાં એની ઇફેક્ટ ઝીરો પણ થઈ ગઈ. કોઈ પણ એચિવમેન્ટ છે એ ઝીરો પણ થઈ જશે. જે આયુષ્ય જશે એ પ્રકાર, જે તે દેહની અવસ્થા યુવાની છે આવી છે, દેહ આવ્યો છે જતો રહ્યો, આવ ઝીરો બી થઈ, બરાબર છે. તો આ શાશ્વત છે, કાળ નિરપેક્ષ. જે પદ અથવા તો સુખ, અનંત સુખ, કાળ નિરપેક્ષ. અને કેવું છે? અનંત, કાળ નિરપેક્ષ. અને એની ઇન્ટેન્સિટી કેટલી છે? સુખની ઇન્ટેન્સિટી ધ હાઈએસ્ટ. આ સુખ છે ભાઈ, આનાથી વધારે હાય એવું નથી. એટલું હાઈએસ્ટ અનંત સુખ એને મળે છે. જે
કેટલાક લોકોને કોન્શિયસલી અને મોટા ભાગના લોકોને અનકોન્શિયસલી આવી ડિમાન્ડ છે. જે લોકોને કોન્શિયસલી છે ચેક કરશે કે આનાથી મળે, આનાથી મળે, આનાથી મળે. જે અનકોન્શિયસલી છે એ પોતાની ધારણા અનુસાર જશે. ડિમાન્ડ દરેકની છે, 100% બધા જ. તો કેટલાકની જે કોન્શિયસ ડિમાન્ડ છે કે મારે આવું જ જોઈએ છે, આનાથી મળે છે કે કેમ, લેટ મી ચેક. એને કહેવાય બુદ્ધિમાન, ઇન્ટેલિજન્ટ. ગુરુદેવ કહે છે સાધક મસ્ટ બી ઇન્ટેલિજન્ટ. ચેક કરે. પરીક્ષ લોકાન કર્મચિતાન બ્રાહ્મણ નિર્વેદમ આયાસે ના કૃતા અકૃતે. તો એ પ્રકારે ચેક કર્યું છે. તો અહીં આપણે શ્લોકની ભાષામાં વાત કરીએ કે મત વ્યપાશ્રય, મારામાં સંપૂર્ણ રીતે ગ્રેજ્યુઅલી ભલે વાત થાય, પૂર્ણ શરણાગતિ રહી અને બધા જ કર્મો કરે છે, તો ભગવાન એના બધા જ બંધનો છોડી દે છે અને બંધનોનું જે હેડક્વાર્ટર છે, મૂળ છે, એ અહંકાર એને પીગાળી દે છે. ભગવાન મત પ્રસાદાત પરમમ પદમ આપતિ. એના દ્વારા એને પરમ પદની પ્રાપ્તિ છે. બધા જ પ્રકૃતિના જે બંધનો છે એનાથી એને પ્રકૃતિ, હવે બહુ સરસ, પ્રકૃતિ અભિમુખથી હટાવીને ચૈતન્ય અભિમુખ કરે છે. આપણી અંદરનું જ આ બે એસ્પેક્ટ છે આપણી વર્તમાન પર્સનાલિટીમાં જ, કે એક પ્રકૃતિનો ભાગ છે બીએમઆઈ, બોડી માઇન્ડ ઇન્ટેલેક્ટ, મારી બધી ઇન્ટેલિજન્સ છે, મારો મૂડ છે, મારી માઇન્ડ મેન્ટલ સ્થિતિ છે, મારી બોડી સ્થિતિ. બીજો એંગલ છે મારી જ પર્સનાલિટીમાં, એ છે કોન્શિયસનેસ પ્રિન્સિપલ ચૈતન્ય. તો ભગવાન શું કરે છે? મત પ્રસાદાત, પ્રસાદ ભગવાનનો શું છે કે આપણને ચૈતન્ય અભિમુખ કરે છે. That's all. ચૈતન્ય અભિમુખ કરે છે. એ ચૈતન્ય જ ભગવાન છે. અંતર્યામી પરમાત્મા અભિમુખ કરે છે. અલગ અલગ આ એક રીતે સિનોનિમ્સ છે. અને એનો સ્વાદ ચાખી જાય એટલા માટે કેટલાક સાધકોને એવું સાંભળ્યું હશે, તમારામાંથી પણ થયું હોય, કે એવી એક શુભ સ્થિતિ અથવા એવું એક ક્ષણ આદર કે જ્યાં આ ચૈતન્યનો જે સ્પાર્ક છે એનો અનુભવ થયો અને એ અનુભવની એનો આનંદ, રોમાંચ, તૃપ્તિ, સંતોષ, શાંતિ જે મળી હોય અને જે પ્રકારે એને અનુભવ થયો, પછી એને દુનિયાના બધા જ ભોગ ફીકા લાગે. એને દુનિયાના બધા જ ભોગ ફીકા લાગે 100%. એટલા માટે અનુભવ આ પ્રકારે ભગવાન જ આપતા હોય છે. તો એ ચૈતન્ય અભિમુખ થાય પછી વધારે ને વધારે ને વધારે ને વધારે આ પ્રકારે આપે. ભક્તિની ભાષામાં વાત કરું કે ભગવાન પણ આ પ્રકારે કરતા હોય છે. ભગવાન ભક્તને દર્શન આપે. ભક્તિની ભાષામાં સેમ વસ્તુ ભક્તિની ભાષામાં છે. યાદ, ભગવાન ભક્તને દર્શન આપે. ભક્ત કે એકદમ રોમાંચમાં તેને એકદમ પૂર્ણતા દે, પછી ભગવાન આલો. એટલે એ ભક્ત જે છે ને જલ બિન મછલી, બોરિંગ લાગે છે. એટલે પછી ભક્ત જે છે એ ભગવાનને પામવા માટે, આત્મસાત કરવા માટે બધી પોતાની શક્તિ લાગે. ઓકે, એ ભગવાનની લીલા છે, ભગવાનની કૃપા છે. દર્શનથી પછી એને દેખાડ્યું કે દિશા આ છે, પોઈન્ટ આ, દિશા ભાઈ આ છે. પછી જે કરતો હોય એને લાગે કે આમાં કઈ બહુ કઈ વિશેષ નથી. એના બેસ પર મોટા રાજાઓ પણ રાજપાટ છોડી દીધા છે, બિઝનેસમેન પણ બધી મૂકી દીધા છે. આપણે કઈ ચારાની આઠાની આપણે જે કશું નથી. મોટું ધન તો રામ રતન, એવું ને ક્લિયર. ઠીક છે, એ જ વસ્તુ અહીંયા કે છે ભગવાન, એ જ વસ્તુ ગીતાની લેંગ્વેજ છે, એને એ રીતે સમજવાની હોય. શાશ્વતમ અવ્યયમ પદમ આપતિ મત પ્રસાદા.
ફર્સ્ટ કન્ડિશન શું છે સાધક માટે? મત વ્યપાશ્રય, મારી શરણાગતિ. શરણાગતિના લક્ષણો. ઓકે, આઈ ગેસ આટલું ગુડ ઇનફ છે. અમારામાં એવું કહેવાય કે જે કંઈ કર્મ કરીએ અને એનાથી જે કંઈ બંધનો કર્મના આવી પડતા હોય એમાંથી નીકળવાનો અનેક માર્ગો પૈકીનો એક માર્ગ કૃષ્ણાર્થ. તમે જે કાર્ય કરો છો સારા ખરાબ વાતે એને તમે ભગવાનને ઈશ્વરને અર્પણ કરીને, એટલે એનું જે પરિણામ આવવાનું હોય એને અર્પણ ઈશ્વરને કરીને તમે કાર્ય કરો તો તમને એ બંધન લાગતું નથી. બરાબર છે. એટલે એના અનુસંધાને હમણાં જે આપણે છેલ્લે વાત કરી એ કદાચ સરખી જ થઈ. એવું થયું આશ્રય. એટલે એમ કહેવાય કે ભગવાનને શરણાગત રહીને જે પણ કર્મ કરીએ છીએ એ આપણને નથી બંધન આપતું. ઉલટાનું જેમ આમાં કહે છે ને કે જો પુરુષ, કયા શ્લોક 56. જેમ આપણે આમાં કીધેલું છે જો પુરુષ મદાશ્રિત હોકર સદૈવ સમસ્ત કર્મો કો કરતા है, એટલે કે મને આશ્રય રહીને કે આ થયું ને થયું આજ, પણ આમાં પ્લસ બીજી 10 વસ્તુઓ એડ ઓન થશે. તમે કીધું એ જ બરાબર છે, પ્લસ બીજી 10 વસ્તુઓ એડ ઓન એવું છે. એટલે એ કઈ કઈ વસ્તુ એડ ઓન થાય છે એ તમારે ધ્યાન ગોતી જવાથી. હા, એ ગીતામાંથી અલગ અલગ રીતે there are many things. બરાબર ને? એ આપણી માટે રોડ મેપ બને કે ભગવાન આશ્રયથી આટલું મળે, આટલું તો મળે, આ બી મળે, આ બી મળે. અને આપણે ગોતેલું એનું મહત્વ છે. કોઈ ગોતી ના આપે એના. એટલે જ ખોજી બનવાનું છે. સાધક મીન્સ ખોજી, સાધક મીન્સ કે ડાઈવર. ઓકે, આપણે ટાઈમ સારો થઈ ગયો છે, આપણે આરતી કરીશું પહેલા. હવે કોઈ ક્વેશ્ચન વગેરે હોય લખી દો તમે. ટાઈમ તો 9:30 ક્રોસ થઈ ગયો છે, આપણે ધીરે ધીરે આરતી પણ કરવા